Good morning, everyone. I'd like to welcome you all to our MIF Sunday service. Before we start, I would just like to read a passage from the Bible. It's taken from First Timothy chapter 4, verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So let us start with the opening prayer. Dear Jesus, want to say thank you, Lord, for this day you have given us, God Father. Thank you, God, for this Sunday right now. Thank you for bringing all of us here, Lord, even as we gather to hear your words, Lord Master. We want to say thank you for this week that you have given us, God, especially for the MOF programs that was carried out, Lord Master. We want to say thank you for all those who have speak, all those who have shared your words, Lord Master. Pray that you will bless them and you will be with them wherever they are, Lord. Pray right now for this service. We commit everything unto your hands, God. We pray that everything will go according to your will, Lord Master, and there won't be any hindrances, Lord Father. We pray for all those who have joined us, Lord, and all those who are joining in, that everybody will come to hear your word, Lord Master. We also want to commit this sermon and message unto your hands, God Father. We pray for those speaker who's going to share your word, Lord. We pray, God, that the word will be fruitful, Lord, and those who are hearing it, God Master, it will be planted into their hearts, Lord. We commit the worship and the worship leader, the Bible reading, and everything unto your hands, Lord Father. You take charge of the flow of this service, Lord Master. We thank you and we praise you, God. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Okay, we will go for the worship. I would like to pass this time to Pamelina. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful day, O Lord. Thank you for this service fellowship, Father. You are King of Kings, Lords of Lords, Father. Father, we want to commit this worship into your hands, Lord. Bless this worship enablers and the song, O Lord. May this worship be a blessing to everyone. Amen.
நசுங்கி நான் போகாமல் கிருபை தாங்கினதே. பலவித சோதனை நெருக்கிய நேரங்கள் கிருபை தாங்கினதே. என் நெருக்கத்தின் நேரத்தில் நசுங்கி நான் போகாமல் கிருபை தாங்கினதே. அல்லே அல்லேலூயா, 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 அல்லே அல்லேலூயா.
Lord, we're here for one purpose tonight, to bless your name, to give you glory, honor, and praises, to give you everything we are. Hallelujah. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. And we give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. We give you glory, oh yes, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Oh yes, we do. We're here to seek your face, to gather in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your blessing. And we give you glory, oh yes, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Oh yes, we do. There is no other reason why we came than to glorify your name, for you are worthy to be praised. Now we offer up our lives as a willing sacrifice, wholly acceptable to you. We give you glory, oh yes, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Give you all the glory, for your worthy, Lord. Give everything we are to you, God. Praise the Lord. Praise the name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for this beautiful worship, Father. Lord, though we are going through difficult times, Lord, we trust in your name, O Lord. Your love and protection will always be there for us, Lord. Bless all the youths and all our beloved church family, Lord, and today's service, O Lord. Amen. Thank you, Pamelina. Okay, this time I would like to pass to Pastor Joy to lead us with the pastoral prayer and Lord's Prayer. ஜெபம் செய்வோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், சொத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் பெரியவர், சர்வ வல்லவர், தேவாதி தேவன், கர்த்தாதி கர்த்தரப்பா. ஆண்டவரே, உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ பலமுள்ள தேவனே, உமக்கு முன்பாக தலை வணங்குகிறோம் சுவாமி. நேர் ஆதியும் அந்தமுமாய் நேற்றும் என்றும் மாறாத ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர்
ஆண்டவரே. நீர் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமான சர்வ பலமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உமையே துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம் ஐயா. உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கும் போதும் நன்றியோடு உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஐயா. நீர் எங்களுக்கு இறங்கி செய்த கிருபைகளுக்காக நன்றி ஐயா. நாங்கள் இன்று உயிரோடு இருப்பது உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதிப்பது உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே. உம்முடைய அருமையான குமாரனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காக உமக்கு கொடான கொடி சோஸ்திரத்தையும் நன்றியும் எடுக்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசுவே. நீர் எங்கள் பாவத்தை எல்லாம் சிலுவிலே சுமந்து தீர்த்ததற்காக நன்றி அப்பா. எங்களை நீர் விடுதலையாக்கினதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. எங்களை உடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி அப்பா. நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. உடைய பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, நீர் எங்களை வழிநடத்தி வருவதற்காக உமக்கு கொடான கோடி சோஸ்திரம் அப்பா. தொடர்ந்து ஆண்டவரே உடைய வழிநடத்தலுக்குள்ளாக நாங்கள் நடந்து செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தாவே ஆண்டவரே, இந்த வாலிபர் ஞாயிறு என்றும் அருமையான வாலிப பிள்ளைகளை நேரங்கள் சபையில வைத்ததற்காக நன்றி கர்த்தாவே. இந்த பிள்ளைகளை நீர் மட்டும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தி வருவதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. இவளுக்கு தந்திருக்கிற எல்லா தாளந்துகளுக்காக ஆண்டவரே உமக்கு கொடான கொடி சோஸ்திரத்தையும் நன்றியும் எடுக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளிலும் இந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிங்க அப்பா. இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவராகியவரே அப்பா இன்னும் அதிகமாக ஆழமாக உம்முடைய உறவுக்குள் வரவும் ஆண்டவரே உம்மில் நிலைத்திருக்கவும் உதவி செய்யுங்கப்பா. உமக்கு செய்கிற எல்லா ஊழியங்களிலும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம மகிமைப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த பிள்ளைகள் கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து உம்முடைய வழியிலே நடக்க உதவி செய்யுங்க. இந்த பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் கூட்டி தாங்க ஆண்டவரே அப்பா. எல்லாவற்றிலும் இந்த பிள்ளைகள் கர்த்தாவே சிறந்தோங்க உதவி செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். வேலை செய்கிற பிள்ளைகளின் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. வீட்டிலும் வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளா இருக்க உமக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. இந்த பிள்ளைகள் கர்த்தாவே அப்பா பலப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, இன்னும் பலவீனப்பட்ட பிள்ளைகளை தூக்கி எடுக்கத்தக்கதாக கர்த்தாவே இந்த பிள்ளைகளுக்கு உன்னதத்தின் பலன் தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியிலே செய்கிற ஊழியத்தை கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிங்க அப்பா. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. ஒரு வாரத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. இந்த வாலிப தலைவர்களுக்கு ஒரு வாரத்தை தாங்க ஆண்டவரே. வாலிபர்களை உம்மிடத்தில் வழி நடத்த வேண்டும் என்ற இந்த வாரத்தை தாங்க ஆண்டவரே. எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவே உம்மண்டை இழுத்துக் கொள்கிறவளா இருக்கத்தக்கதாக பரிசுத்த ஆவியானவர்களை முற்றுமாய் ஆட்கொண்டு வழி நடத்துங்கப்பா. உம்முடைய ஊழியத்துக்கு இந்த பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே உம்முடைய வழியிலே நடக்க ஆசீர்வதிங்க. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. இந்த ஆராதனையிலும் ஆண்டவராகியவனே உம்முடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக நீர் கொண்டு வருகிற சத்தியத்திற்காக நன்றி ஐயா. ஊழியக்காரரை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. அவர் ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதிங்க, குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசி பலப்படுத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. நன்றி ஐயா. இந்த வாலிப பிள்ளைகள் உமக்கு அருமையானவள் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் கிருபையாய் வெளியடைக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வாலிப வயதுல இந்த பிள்ளைகள் வழி தப்பி போய் விடாதபடி காத்து கொள்ளுங்கப்பா. உலகத்துல எத்தனையோ காரியங்கள் இந்த பிள்ளைகளை இழுக்கிறதா இருக்கிறது கர்த்தாவே. கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளை உம்மிடத்துல இழுத்துக் கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எந்த நிலையில இருந்தாலும் கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளை உம்மிடத்துல இழுத்துக் கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே அப்பா கட்டப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பலவிதமான காரியங்கள் கட்டப்பட்டு இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் வருகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே போதை பொருளுக்கும் குடிக்கும் இன்னும் இந்த உலக ஆசபாசங்களுக்கும் இச்சைகளுக்கும் இன்னும் பலவிதமான ஆண்டவரே காரியங்களுக்கு கட்டப்பட்ட பிள்ளைகளை ஆண்டவராகிய இயேசுவே உம்முடைய நாமத்துல இந்த நாள்ல விடுதலையாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. விடுதலையாக்கும் ஆண்டவரே. குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நிச்சயமாகவே விடுதலையாகுவீர் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. அப்பா நேர் இந்த பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி தூக்கி எடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்தை இந்த பிள்ளைகள் மகிமைப்படுத்தட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய கரத்தில் எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. அநேக பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலும் கூட கர்த்தாவே மனமுடைந்து கர்த்தாவே வேலையிடங்களில இந்த COVID-19 காலத்துல மனமுடைந்து எத்தனையோ பிள்ளைகள் தற்கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. அந்த பிள்ளைகளுக்கு நேர ஆண்டவரே அப்பா ஆலோசனை சொல்லவும் அந்த பிள்ளைகளை தாங்கவும் கர்த்தர் ஆட்களை அனுப்பும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மனமுறிந்து விடாதபடி காத்துக்கொள்ளும் நீர் இருக்கிறீர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா அந்த பிள்ளைகளையும்
கிருபையாய் காத்துக்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சோர்ந்து போனவளுக்கு சத்துவம் கொடுக்கிறவர் நீர் ஐயா. உடைய பிள்ளைகளை அனுப்பி ஆண்டவரே, உடைய வார்த்தையை அனுப்பி ஆண்டவரே, அந்த பிள்ளைகளையும் குணப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி நன்றி. எங்கள் வாலிப பிள்ளைகள் எழும்பட்டும் ஆண்டவரே, உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எழும்பட்டும் ஆண்டவரே, சிறப்பாக எழும்பட்டும் ஆண்டவரே. இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த நல்ல திருச்சபைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. திருச்சபையில ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த கஷ்டமான காலத்திலும் கூட கர்த்தருடைய கிருபை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருந்து உடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்தி வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த வேளையிலும் விசேஷமாக வயதானவளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. வயதான காலத்துல இந்த நாட்களிலும் அவள் நோய்பட்டால் ஆண்டவரே, எவ்வளோ காரியங்களை நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, அப்படியாக எந்த நோயும் அவளை அணுகாதபடி கர்த்தர் அவளை வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளும் அப்பா. எல்லா தீங்குக்கும் விலைக்கு காத்துக்கொள்ளும் அப்பா. எல்லா நாசமோசத்துக்கும் விலைக்கு காத்துக்கொள்ளும். இந்த நாட்களிலும் கர்த்தர் அவளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை. ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அன்பானவளை சூழ்ந்திருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. அவளை ஆசீர்வதித்து வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற அருமையான போதகருக்காக நன்றி கர்த்தாவே. எங்கள் போதகர் வின்சென்ட் ராயரை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆண்டவரே, நீரே மட்டும் அவருக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்து வருவதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. பூரண சுகத்தோடு அவரை காத்துக்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிங்கப்பா. அவர் ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து வழி நடத்தி காத்துக்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அருமையான மனைவி லிண்டாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மகளை நீரை மட்டும் ஆசீர்வதித்து சுகம் தந்ததற்காக நன்றி அப்பா. எப்போதும் உடைய சுகமளிக்கும் கரங்கள் மகளை தொடட்டும் ஆண்டவரே. சரத்து நல்ல பலவீனங்களும் கர்த்தராகிய இயேசு நாமத்தில் அகன்று போகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். மகளை வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. சுகத்தோடும் பலத்தோடும் காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. அருமையான மகன் ஜோயிலும் உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம். கர்த்தர் கிருபையாய் வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. உடைய ரத்த கொட்டைக்குள் மூடி காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. மகனையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் பலவீனப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, சகோதரி ஆதிலட்சுமி அவங்க அந்த அம்மாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய கரம் அவளை தொட்டு சுகப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் வேலி அடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. இன்னும் ஆண்டவரே, எத்தனையோ மக்கள் ஆண்டவரே ஆஸ்பத்திரியில கர்த்தாவே, வீடுகளிலும் கூட கர்த்தாவே அப்பா பலவீனமாய் இருக்கிறார்கள். இந்த COVID-19 ஆண்டவரை பாதிக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறார்கள். எவ்வளவு இது பெருகி இருக்கிறது. இந்த கிளாங்களும் கூட கர்த்தாவே சமாளிக்க முடியாதபடி இது பெருகி இருக்கிறது. ஆண்டவராகியவனே, உடைய பாதத்துல இருக்கிறோம். கிருபையாயிரும் அப்பா. கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே. கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே. இந்த நோயை எங்கள் தேசத்தை விட்டு எடுத்து போடுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நீர் எடுத்து போடும்படி ஜெபிக்கிறோம். உடைய பாதத்துல வந்து கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே. கிருபையாயிரும் என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நோய்வாய்ப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் கிருபையாய் தொடுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, தொடுங்க. நீர் தொட்டால் சுகம் கிடைக்கும் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் தொட்டால் சுகம் கிடைக்கும். ஒவ்வொருவரையும் தொடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். விடுதலை தாங்கப்பா. விடுதலை தாங்கப்பா. ஒவ்வொருவருக்கும் விடுதலை தந்து சுகத்தோடு வீடு திரும்ப உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. இந்த தேசத்துல இந்த நோயை எடுத்து போடும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி அப்பா. நன்றி. எங்கள் மாநாட்டை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. மாநாட்டுல ஆண்டவரே அப்பா, இந்த நாளிலும் எங்கள் பிஷப்பை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. எல்லா போதங்களையும் ஆசீர்வதிங்க. எல்லா ஆலயத்திலும் நடைபெற ஆராதனைகளும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருந்து அப்பா நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய நாமம் ஆண்டவரே எங்கள் தமிழ் வர்நாடு மாநாட்டில மகிமைப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க. நீரே வழி நடத்துங்க அப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் உக்ரான குழுவுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. இந்த COVID-19 காலத்திலும் எவ்வளோ முயற்சிகள் எடுத்து ஆண்டவரே இந்த ஜூம் வழியாகவும் பல விதத்திலும் சபை கூட்டத்தக்கதாக எடுக்கிற எல்லா முயற்சிக்காக நன்றி அப்பா. நன்றி கர்த்தாவே. நன்றி அப்பா. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. கூடி வரும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிங்கப்பா. உடைய வழிநடத்தலை தாங்க. குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து உடைய ஊழியத்தை செய்ய ஆண்டவரே பலன் தாங்கப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் மனம் இறங்குங்க கர்த்தாவே. மறுபடியும் ஆலயத்தின் வாசலை திறந்து தாங்கப்பா.
திறந்து தாங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆலயத்தில் வந்து மகிழ்ச்சியோடு உம்மை ஆராதிக்க கிருபை தாங்கப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. எங்கள் தேசத்துக்காக நன்றி. இந்த அருமையான தேசத்தை தந்ததற்காக நன்றி அப்பா. எங்களுக்கு நீர் தந்திருக்கிற தலைவர்களுக்காக நன்றி அப்பா. எல்லா அதிகாரமும் உம்மிடத்திலிருந்தே வந்திருக்கிறது நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் அரசரை ஆசீர்வதிங்க, எங்கள் பிரதம மந்திரியை ஆசீர்வதிங்க. அவருக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் கிருபையாய் தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீரே அவளோடு இருக்கிற எல்லா கேபினெட் மினிஸ்டரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. உங்களுடைய பரத்திலிருந்து ஞானத்தை அவளுக்கு தாங்க ஆண்டவரே. இந்த சூழ்நிலையில என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீரே வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்தில் உள்ள ஆண்டவரை எல்லா தலைவர்களையும் ஆசீர்வதித்து ஒரு மனதோடு ஆண்டவரை தங்கள் ஊழியத்தை செய்ய உதவி செய்யுங்க. இந்த தேசத்துல நீதியும் நேர்மையும் காணப்படத்தக்கதாக, தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த தேசத்துல காணப்படத்தக்கதாக ஜெபிக்கிறோம். நீர் ஆளுகை செய்யும் கர்த்தாவே. நீரே ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே. எல்லா கட்டுகளையும் உடைத்து போடும் ஆண்டவரே. பிசாசு எல்லா கிரியைகளையும் அகற்றி போடுங்க கர்த்தாவே. நீர் ஆளுகை செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த தேசத்துல கர்த்தாவே அப்பா உங்களுடைய வருகை நாட்கள் சமீபமா இருக்கிறது. இந்த தேசமை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே. ஜனங்களுமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே. தேசத்துல ஒரு எழுப்புதலை அனுப்பும் ஆண்டவரே. எழுப்புதலை அனுப்பும் ஆண்டவரே. உலகம் முழுவதிலும் ஒரு எழுப்புதலை அனுப்பும் ஆண்டவரே. எல்லாருடைய கரங்களிலும் இந்த இன்டர்நெட் ஆண்டவரே இன்னும் இந்த போன் எல்லாம் இருக்கு. அதன் மூலமாக எத்தனையோ சுவிசேஷங்கள் பிரசங்கிக்கப்பட்டு இருக்கிறதே. அதை திறந்து கொடுங்கப்பா. உடைய சத்தத்தை கேட்கத்தக்கதாக இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் ஜனங்களுக்கு இந்த வசனத்தை திறந்து தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வசனங்கள் காதுகளிலே போகட்டும் ஆண்டவரே. சத்தியம் அவள் காதுகளில போகட்டும் ஆண்டவரே. அவளுக்கு விசுவாசத்தை தந்து அவளை ஒவ்வொருவரையும் குணப்படுத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இந்த உலகம் முழுவதிலும் உடைய சத்தம் கேட்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. உடைய வருகையின் சத்தம் கேட்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சத்தம் கேட்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நாங்களும் கூட உமக்கு சாட்சியா இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. எங்கள் வாலிப பிள்ளைகளும் உமக்கு சாட்சியா இருக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஏழைகள், எளியவர்கள், பட்டினியா இருப்போர், அநாதைகள் ஆண்டவரே, இன்னும் மற்ற தேசத்திலிருந்து இந்த தேசத்துல அகதியாக வந்து அதிக கஷ்டத்துல இருக்கிற மக்களையும் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே நேர் அவளை போஷிக்கிறீர் ஐயா. உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. நாங்களும் ஆண்டவராகி தேவனே உம்முடைய பிள்ளைகள் சுவாமி. எங்கள் கரங்களை அவளுக்கு திறந்ததாக இருக்கத்தக்கதாக, நாங்கள் அவரை ஆதரிக்கத்தக்கதாக, அவளுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறதை பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவரே எங்கள் இருதயம் எப்போதும் திறந்திருக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. இந்த ஊழியத்துல செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஒருவரும் கூட ஆண்டவரை குறைபட்டு போய்விடாதபடி கர்த்தர் தொட்டு ஆண்டவரை தேவைகள் எல்லாம் சந்திங்கப்பா. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உம்முடைய நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. இந்த ஆராதனையிலும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மறுபடியும் வாலிப பிள்ளைகளை உமக்கு முன்பாக உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உமக்கு முன்பாக உயர்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாக சிறந்தவளாக இருக்க, உமக்கு சாட்சியாய் இருக்க ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் அப்பா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்துல செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக. அன்றைய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வதற்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் விடைவிலே. ஆமென். Okay, thank you, Pastor Joy. Now we will just have time of testimony. I would like to call one of our youths, Diane, to share her testimony. Diane? Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So today I'm going to share my testimony and what God has taught me through this testimony and all the lessons that I've learned through it. So about a month ago, my dad was tested positive for COVID, and eventually my whole family got it too. So my dad, when he got it, he was in a very bad condition. So he was actually having COVID with pneumonia, and he was already in stage 4. So when we know that all of us got it, we didn't want to delay it. So we straight went to the hospital. So when we went to the hospital,
there the doctors kept us in the emergency department, and they run some tests on us, like chest x-ray, blood tests, and all that. So after doing all that tests, the doctors came back to us and they told us that they were going to keep my family together, but they had to separate me and bring me to another floor because I was already in stage 4 by that time. So I was very upset because it may not be a big thing, but I was upset because I'm quite close to my family, especially my mother. I have never really stayed away from her that much. So like staying away from her was a big thing to me. So I was very upset. And like, so they brought my family first and they held me back in the emergency department until they can send me to the ward. So when they were going to bring me to the ward, even the starting was the nurses actually pushed a dead body and came and parked it in the emergency department, and then next they brought me to the ward. So that was a terrifying start for me already. So I was really scared. So when I went upstairs to the ward also, I was very scared. I was scared for life because first thing is it's COVID. It's such a disease that when we go into the hospital, we'll never know if we are going to come back out safely or not. So, and I had no one beside me. So if something were to happen to me at that point, I wouldn't be able to see my family again, or my family wouldn't be able to see me again. And even if I was trying to stay positive and not think about it, I was constantly reminded of it because I got a free demo of it almost every day because someone around me would pass away, and it's the same cycle for everyone. The nurses would come and they would wrap them in the blanket, then bring them to the emergency department, from there to the mortuary, then from there to the cremation. It's all the same cycle. So it was haunting me. Seeing all that was constantly haunting me. And another thing was there was no one beside me, not my mom, not my family, no one. And when I was in the ward, I couldn't use both my hands because they were giving me medication through both my hands, and I would easily get about at least 3 injections a day to support my lungs. So I was completely weak there, and the nurses had to take care of me like a kid because I cannot do anything by myself. So it was a pretty bad experience. So I was terrified. I was a mess. I was constantly crying. And my daily routine would be to wake up and brush my teeth, eat breakfast, and cry. That is what I do. So I was tired of crying. So once I'm done with crying, what I would do is I would open my Bible, I would read it, I would pray, and I would worship. I would engage with God in worship. And I was so lonely there. So it was just like a one-on-one time for me, like between me and God. And what happens is when I pray and when I engage with God, I would instantly feel like this newfound braveness where I will no more be like, I will no more be weak. I won't be crying. I won't be missing my parents. Instead, I would actually get a bit frustrated with my parents, but I know that they don't have any choice and no one is allowed to see us. So they don't have any choice to. So what I would do is I would just switch off my phone because I'd want to cut off all contacts. I mean, that's what was going through my mind. I wanted to cut off all the contacts and I would just want to focus on praying, because to me at that point, it was like my fight and God is going to fight this for me. So it was just me and God against this. So that was going on in my mind. So I would instantly like become brave. So that was like a cycle throughout my COVID days. I would wake up and then I would have my breakfast, cry, pray, and my day goes on. So, but now when I think about it, and when I see in the news that many people, many families are dying from COVID, it was 100% God's miracle that all of us, not only me, my whole family, together with my maid and my driver, are all safe now here. It's definitely 100% God's miracle. And when I turn back to see the COVID days that I was alone in that ward and all, I now see it as not as a time of suffering, but that was like a time where I can truly taste God's unfailing love. Like every second I spent there, I could feel God by my side. Like I could feel his presence. It was even in the smallest thing that I'm not saying, but
just a very small thing, God will prove that he's there with me. I get that sense of confidence. So yeah, so the conclusion that I gained, like the lesson that I learned from this COVID period of my life is that, number one, whenever we call on God, whenever you call on God wholeheartedly, he will always listen to us. Like, just like the Bible says that the Lord is near to all who call on him in truth. So I realized this when I was alone there, and when I needed strength and comfort the most, and my parents weren't there to give me, because obviously they're not allowed. God was there with me. God gave me the strength. God gave me the comfort that I needed. So he truly is a living God, and he's just a prayer away. So if he can listen to my prayer, he will definitely listen to everyone else. We just need to call him. And the second thing that I learned is that when no one else can be there for you, God will be there for you. I'm generally a person who depends on my family a lot, especially on my mother. Like, even if she asked me to go away and make friends, I would hesitate and I would just stick with her, because to me, before this, I was just considering her my everything and my whole world. So I wouldn't even make friends. Like, I would just walk around my mom, if any of you have noticed. So never once in my life that I thought I would come to a situation where I wouldn't have anyone, especially my mother, not beside me, and I would have to be alone, and I would have to be strong for myself. I never thought I would face this situation, but now I have a confirmation that even if I face it when no one else is beside me, God will be there. And I also realized that everything in life is just temporary, and God is the only eternal thing in my life. So God is the only constant in my life. And the third lesson I learned is that to never take COVID lightly, because my initial perception on COVID was that young people wouldn't be affected by COVID, and even if they did, I thought it would just like mildly come like a fever and go, but I was so wrong. So yeah, that's my third lesson, to just stay home and take COVID seriously. And this is my testimony. And also, I would like to take this opportunity to thank everyone who prayed for us, pastors, fellow church members, prayer groups, Uncle Achu, Auntie Jayanti especially. She did a lot for us. She almost daily, she contacted us, she cooked for us, she prayed for us. Thank you so much. A big thanks to everyone who prayed for us, who kept us in their prayer. And I'd like to thank Caleb Anne and Pastor for giving me this opportunity to share this here. And this is my first time telling a testimony, so I'm sorry if I said anything wrong. That's all. Okay, thank you, Diane, for the testimony. Next, I will pass this time to Pastor Vincent for the prayer and announcement. Praise God. Praise God. God is very good. It was a wonderful testimony. We know, Joshua also know, he went through the same path, but God has been faithful. So we want to thank God for preserving Diane and the family. At this very moment, let us look to God and commit our youths before the Lord. Let us bless them. Let us say, Lord, we have good youths in our midst. We have good children in our midst. Let us pray that God will keep them, preserve them, and raise them up for His glory. Let's pray. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே சுவாமி, எங்களுடைய ஒவ்வொரு வாலிபருக்காக நன்றி சுவாமி. இவர்களுடைய வாழ்க்கையில நீர் எப்பொழுதும் இருந்து வருவதற்காக நன்றி சுவாமி. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு வாலிபர்கள் உம்முடைய கரத்துல அவர்கள் அம்புகளை போல இருக்கிறார்கள். Lord, they are arrows in your hands, Lord. And this day we want to commit them to you, and we pray, Lord, that you will use them, Lord. Use them mightily for your purpose and glory, Lord. In the Bible, we read, Lord, of Joseph. We read of Daniel, Lord, of Shadrach, Meshach, Abednego. We read of Esther, Lord. Or we read, Lord, of Ruth, Lord. Oh, these are women, men, Lord, who have given themselves to you, Lord, and you have raised them up for your glory, Lord. Therefore, we want to commit our youths before you, Lord. And we pray, we ask, Lord, that you will raise them up also, Lord. You will make them like Deborah, Lord,
You will make them, Lord, like John, Lord. Oh, yes, Lord, you move in their life in such a measure, Lord, that they will have great conviction for you, Lord. Amaya, உம்முடைய வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே உமக்கென்று நீர் உயர்த்தி நடத்தத்தக்க அவர்கள் உணரப்பட்டு சுவாமி உணர்த்தப்பட்டு ஐயா உமக்கு முன்பாக அவர்கள் செயல்படக்கூடிய மக்களாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த காலத்துல வாலிபர்களாக இருப்பது ரொம்ப சிரமம் ஐயா. பலவிதமான போராட்டங்கள் ஐயா, பலவிதமான எதிர்ப்புகள், இடர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. Lord, to be a young man at this age, Lord, is very difficult. Lord, sin has multiplied, Lord. There are all kind of hurdles, Lord, that they have go through. Oh, their life hindrances, Lord, are so captivating, so much so, Lord. They are dragged, Lord, into the ways of the world, Lord. Lord, we want to thank you. We want to thank you for preserving our young people, Lord. Oh, we want to thank you for protecting them, Lord, for delivering them, Lord, from the clutches of the evil one. ஆமையா, எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளை பிசாசனுடைய பிடியிலிருந்து நீர் விடுவித்து அவர்களை நடத்தி வருவதற்காக நன்றி, ஸ்தோத்திரம் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஐயா. வழி தப்பி போன வாலிபர்களை ஆண்டவரே நீர் மீண்டும் கொண்டு வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். All those young people who have gone astray, Lord, we pray, we ask, Lord, like the prodigal son, you will bring them back, Lord. Bring them back, Lord, to your fold, Lord. Bring them back to your family, Lord. ஆமையா, ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனங்களை நீர் மீண்டும் உம்முடைய குடும்பத்துக்குள் கொண்டு வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சாதனை நிறைந்த பிள்ளைகளாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We pray, Lord, that they will do great exploit for you, Lord. Oh Lord, let our young people, Lord, they move forth, Lord, with great victory, Lord, with great success in their life, Lord. Let their future before you shine forth, Lord. ஆமையா, அவர்களுடைய எதிர்காலம் உமக்கு முன்பாக பிரகாசிக்கக்கூடிய இருக்கிற ஒரு எதிர்காலமாக, வெற்றி நடையை நடக்கக்கூடிய இருக்கிற வாலிபர்களாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய வாலிபர்கள் யோசுவா போல சுவாமி ஆண்டவரே ஐயா, அவர்கள் கடந்து போகிறவர்களாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Yes, Lord, raise them up like Joshua, Lord, that they will be people, Lord, who will indeed, Lord, do mighty works for you, Lord. Wherever their feet tread, Lord, that place, Lord, will belong to you, Lord. Oh, bless them, Lord. With all our heart, we want to bless them, Lord. And we want to pray and ask that you will keep them, Lord, from all works of darkness, Lord. The devil has no right, he has no authority over their life, Lord. பிசாசுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் இல்லையா. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை எந்த விதத்திலே அலக்கணிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் இல்லை சுவாமி. ஆண்டவரே, அவனுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து அவனுடைய திட்டத்திலிருந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை நீ விடுவித்து உமக்குள் சுவாமி உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தேவனாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களை உமக்குள் நீர் நட்ட இருக்கிற தேவனாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். Lord, plant their steps, Lord, in according to your precepts, Lord. Let them be people, Lord, who go forward, much forward, Lord, in victory for you, Lord. They are your army, Lord. ஆண்டவரே, இவர்கள் உம்முடைய ராணுவர்கள் ஐயா. ஆகையால் நீர் நடத்தும் சுவாமி, இந்த கடைசி காலத்துல நீர் நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபித்து ஒப்பு கொடுத்து இயேசு இனிய நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். Praise the Lord. Let me quickly go through the announcement for today. Today there is LCC at 12 o'clock. Please do come, LCC members. And then there's other announcements that are there. I will just keep some because you can read them for yourself. It is sent, Statue has sent it all to the groups that's pertain to our church. Okay. Bible study, okay, that's okay. Okay, on the 22nd of July, MSF South Selangor President's meeting at 8:30. Please take note. Then 22nd July AGM
Koperasi Gereja Malaysia, that is 7:30 p.m. We are online. Okay, Selangor District prayer is on the 23rd at 8 p.m. Please join. Please join all the, if can, all the LCC leaders all can join. It'll be very good. So 25th July MSF Klang Talk by Mrs. Jasmine Adikalam, Flourishing and Bear Food. That is the theme. This is at 5 o'clock in the evening on Sunday. And then 31st, South Selangor District Christian Education Teachers Training through Zoom. Please take note. 31st July, TSC Matrisuman Talk via Zoom also. This is Dr. Jayaruni Andrew from India. She will be talking. So these are some of the announcement that is there. So continue to pray for our youths, especially today. We are going out, some of them, Sam and Caleb, with Pastor Joshua, they will be going to some of these poor people whom they have identified to give them food and all that. Pray that God will use them, God will touch this family, and also pray for their safety as they are traveling, giving fruit. So continue to bless our youths. They are our future generation, our future leader. So let us pray that God will use them for His glory. So I want to hand this over back to Caleb. Caleb, take over. Thank you, Pastor. Thank you for the prayers and announcement. Okay, now we will go into the scripture reading. So let us take the reading for today from Luke chapter 9, verse 62. So we'll have the reading in Tamil first by Harold and then English by Pravina. இன்று மெத்ரிஸ் வாலிபர் ஐக்கியம் ஞாயிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேத வசனம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் வசனம் 62. அதற்கு இயேசு கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதியுள்ளவன் அல்ல என்றார். தேவ தாமே இந்த தருவசனை நமக்கு ஆசீர்வதிப்பாராக. This scripture reading is taken from the book of Luke, chapter 9, verse 62. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Amen. 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 Thank you for the reading. We will go into the sermon today. So before we share the video, I would just like to give a brief introduction to our speaker. The speaker who is sharing the God's word today is our Pastor Jaswinder Singh. So some of you may know him, some of you may not. He is actually a pastor who is serving the Lord in St. James Sentul. So he's been serving for more than 10 years and he's married with a wife, Carol, and also one son. So in the video, our topic today, we will be talking about looking forward and not backwards. So I hope all of us follow the sermon and he shares, and we pray that it will be fruitful to all of us. So I'll pass to Dasane for the video. Praise the Lord. Hallelujah. இந்த நாளிலே உங்களோடு இந்த தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கற்றுக் கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். சபையினுடைய தலைமைத்துவத்திற்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவன் தாமே நம்மோடு இந்த காலை வேளையிலே சண்டேயிலே நம்மோடு பேசுவாராக. We want to praise God for this opportunity, for the leaders who have given this invitation, even as we gather on this MYF Sunday to listen to God's word on the theme, looking forward, not backward. முன்னோக்கி பார்க்கும்படியாய் பின்னோக்கி அல்ல என்று சொல்லி இந்த தலைப்பிலே நாம் தொடர்ந்து தேவனை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போமாக. Let's continue to pray. Father, we thank you. பிதாவே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் எங்களோடு இருக்கிற தேவன், எங்களோடு பேசுகிற தேவன். இந்த காலை வேளையிலும் திட்டவட்டமாய் ஆழமாய் மறுரூபமாக்கும்படியாக எங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு. விடுதலையின் பிரசன்னத்தினாலே நீர் ஆண்டவர் எங்களை நடத்தும்படியாய் பேசும்படியாய்
இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நாளிலே நாம் தேவ வசனத்தை லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 57வது வசனத்திலிருந்து 62வது வசனம் வரை நாம் கவனிக்கும்படியாக இருக்கிறோம். We're going to be looking at Luke chapter 9 verses 15 to 72, looking on this theme, looking forward, not backward. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. To another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. Yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 57லிருந்து 62வது வசனம் வரை. அவர்கள் வழியிலே போகையில் ஒருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, நீர் எங்கே போனாலும் உம்மை பின்பற்றி வருவேன் என்றான். அதற்கு இயேசு, நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு, மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை என்றார். வேறொருவனை அவர் நோக்கி, என்னை பின்பற்றி வா என்றார். அதற்கு அவன், ஆண்டவரே, முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றார். அதற்கு இயேசு, மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கி என்றார். பின்பு வேறொருவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றுவேன், ஆனாலும் முன்பு நான் போய் வீட்டில் இருக்கிறவர்களிடத்தில் அனுப்பி வைத்து கொண்டு வரும்படி எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றார். அதற்கு இயேசு, கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்றார். நாம் வாசிக்க கேட்ட வசனத்தின் அடிப்படையாக தான் இன்றைக்கு நாம் கவனிக்கும்படியாக இருக்கிறோம். ஒரு உதாரணத்தோடு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். Let me begin with an illustration. When we drive a car, ஒரு வாகனத்தை ஓட்டும் பொழுது பின்னிட்டு பார்க்கும்படியான அந்த ரியர் வியூ மிரர் முன்பாக இருக்கும். அது உதவியாய் இருக்கிறது. ஆனால் அதை மாத்திரமே நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் நம்முடைய வாகனத்தை சரியாய் ஓட்ட முடியாது. We have the rear view mirror. It is helpful as we drive. But if our focus is completely upon the rear view mirror, then we will not be able to drive forward safely and carefully. So in a sense, this points us to remember what it means to follow Jesus. இயேசுவை பின்பற்றுவது என்று சொல்லும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, எப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கு? What kind of expectation is there when we say we are actually following Jesus? So Jesus makes it plain in this passage as he, in a sense, encounters three different individuals. மூன்று வித்தியாசமான நபர்களை இயேசு சந்தித்து பேசுகிற அந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, அந்த சம்பவங்கள் மூலமாக அந்த நபர்களை சந்தித்து இயேசு பேசுகிற காரியங்கள் மூலமாக கர்த்தர் நம்மோடும் பேசுகிறார். As the Lord meets these three men, three different individuals, he is also meeting us through them and through the different reasons that he meets them, and he encounters us today by the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை மூலமாய் நம்மையும் இன்றைக்கு சந்திக்கிறார். So the first man, அவர் சந்திக்கிற முதல் மனுஷனை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது, we understand the issue about comfort and challenges. சொகுசும் போராட்டத்தை குறித்த அந்த காரியத்தை குறித்து பேசுகிறோம். As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go,
And Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. ஒரு மனுஷன் இயேசுவினிடத்தில் வருகிறான். நீர் எங்கே சென்றாலும் நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். I will follow you wherever you go. And he makes this loud commitment to Jesus and to those who hear him at that point of time. இயேசுவானவரிடத்திலும் அங்கே சுற்றி இருந்தவர்களிடத்திலும் ஆண்டவராகிய இயேசுவினிடத்தில் வந்து அவர் திட்டவட்டமாய் சத்தமாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். நீர் எங்கே சென்றாலும் நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். இந்த மனுஷன் யார்? இவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று நாம் வாசிக்கும் பொழுது மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தில் அவரை குறித்து நாம் கேள்விப்படுகிறோம். We are told a little bit more information in Matthew chapter 8 verse 19 about this man. The scripture says, and a scribe came up and said to him, teacher, I will follow you wherever you go. He was not an ordinary man. சாதாரண ஒரு மனுஷன் அல்ல, அவன் வேத பாரகர். வேதத்தை நன்றாய் அதை போதிக்கத்தக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நன்றாய் வேதத்தை அறிந்த ஒரு மனுஷன். He was a man who was immersed in the word. And he comes and makes this commitment. அவன் இப்படியாய் வந்து சொல்கிறான். He says, I will follow you. Not only I will follow you, I will follow you wherever you go. அவன் வந்து இயேசுவினிடத்தில் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால், உம்மை பின்பற்றுவேன் மாத்திரமே அல்ல, நீர் எங்கே சென்றாலும் உம்மை பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி அங்கே உறுதியாய் அர்ப்பணம் செய்கிறதை பார்க்கிறோம். How does Jesus respond? How does Jesus respond to his willingness to follow him? இயேசுவை பின்பற்றும்படியாய் அவன் வந்து அங்கே அர்ப்பணம் செய்கிற அறிக்கை செய்கிற அந்த காரியத்திற்கு மறுமொழியை கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. And that's what is repeated in Matthew chapter 8 verse 20. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 58வது வசனத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நரிகளுக்கு குழிகள் உண்டு, ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகள் உண்டு, மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடமில்லை. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்தில் அதே காரியத்தை தான் சொல்லப்படுகிறது. அதை சார்ந்துதான் நாம் சொல்கிறோம், அதே நபராய் தான் இருக்க கூடும் என்று. அப்ப நரிகளுக்கு குழிகள் உண்டு. Foxes have holes. அவர்கள் தங்குவதற்கு சொகுசான ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் இருக்கிறது. ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகள் உண்டு என்று சொல்கிறார். The Lord says the birds have nests. The foxes have holes. They have a place to stay. They have a comfortable place to lay their heads, to rest the night. But he says the life of the Son of Man is different. மனுஷகுமாரனுடைய வாழ்க்கையோ வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கை. மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க கூட ஒரு இடம் இல்லை. The Son of Man has no place to lay his head. So why does Jesus respond like this to this man, to this scribe? இந்த வேத பாரகர் இடத்துல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மறுமொழி செய்கிறார் என்றது ஒரு கேள்வியாய் நாம் எழும்பலாம். Because Jesus knows the heart of man. Every person who comes to him, he knows them well. இயேசுவினிடத்தில் வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வருகிறார்கள் என்று வார்த்தைக்கு மேலாக அல்லது ஆழமாக இயேசு அந்த நோக்கங்களையும் அறிந்திருக்கிறார். The Lord knows beyond the words the inner motives and intentions. So Jesus puts before him the challenge. The challenge is, are you looking for comfort? Are you willing to go through challenges? நீ சொகுசான வாழ்க்கையை மாத்திரமே எதிர்பார்க்கிறாயா, அல்லது போராட்டமான நிலையும் கடந்து செல்வதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறாயா என்ற அந்த காரியத்தை அவனுக்கு முன்பாக வைக்கிறார். Today as Christians, we are looking for comfort. We want to remain in a very comfortable position. இன்றைக்கு கிறிஸ்துவர்களாகிய நாம் ஒரு சொகுசான ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு நிலைக்குள்ளாக நாம் இருக்க விரும்புகிறோம். Yes, we want to follow Jesus as long as it is comfortable for us. இயேசுவை பின்பற்ற விரும்புகிறோம். நமக்கு சொகுசாய் இருக்கும் வரை அவரை நாம் பின்பற்றும்படியாய் விரும்புகிறோம். போராட்டத்தை எதிர்பார்த்து பின்பற்றுவதில்லை. We do not want or expect challenges as we follow Jesus. Today in Christianity,
we have this issue or problem of the prosperity gospel. The life that seeks God who will bless believers. இன்றைக்கு சொகுசான ஆசீர்வாதத்தின் சுவிசேஷத்தை நாம் நாடுகிறோம், விரும்புகிறோம். இப்படிப்பட்ட போதனை தான் பிரபலமாய் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட போதனை தான் நாம் ஜனங்கள் நாடி தேடி போகிறோம். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்தார், கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார், கர்த்தர் இனிமேலும் உன்னை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி ஆசீர்வாதங்களை மாத்திரமே நாடுகிற ஒரு வாழ்க்கை. இதை பயன்படுத்தி விசுவாசிகளை வஞ்சிக்கிற, விசுவாசிகளை ஏமாற்றுகிற போதனைகள் இருக்கிறது. Believers are deceived because this is the type of prosperity gospel, the gospel, the message that we want to hear today. We are deceived and we are allowing people using the gospel message, using scripture, using ministry to deceive us. இன்னைக்கு நாம் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம். வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறோம், இடம் கொடுக்கிறோம். ஊழியம் என்ற பெயரிலே வசனத்தை கொண்டு மற்றவர்களை வஞ்சித்து தங்களுடைய சொகுசுக்காய், தங்களுடைய நல்வாழ்க்கைக்காக ஊழியங்களை செய்கிறவர்களுடைய ஊழியத்திற்கு நாம் ஆதரவு கொடுக்கிறோம். But today the pandemic has made us realize what is life in reality. இன்றைக்கு இந்த தொற்று பரவலின் மூலமாய் வந்த இந்த பாதிப்பு வாழ்க்கையினுடைய நிஜத்தை நமக்கு காண்பித்திருக்கிறது. இன்றைக்கு சொகுசை தேடி செல்கிறோம். The scribe probably came looking for a comfortable life, saying, Lord Jesus, I will follow you wherever you will go. நீர் எங்கே சென்றாலும் உம்மை பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு சொகுசான ஒரு வாழ்க்கையை எதிர்பார்த்து ஒருவேளை அந்த வேத பாரகர் இயேசுவினிடத்தில் வந்திருக்க கூடும். Today many of us want to remain in our comfort zone. Our life, our family, our job, our salary, our position, all this our comfortable zone. நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய வேலை, நம்முடைய சம்பாத்தியம், நம்முடைய நிலை, இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய சொகுசு நிலையாய் மாறிற்று. We do not want to move out of that comfort zone and we want to just remain in that comfort zone. But the Lord is calling us today to get out of our comfort zone. Get out of your comfort zone. உன்னுடைய சொகுசு நிலையை விட்டு நீ வெளியே வரும்படியாய் கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். அங்கே நாம் நிறுத்திராதபடிக்கு, ஏன்னா தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கையா இருக்கலாம், கஷ்டங்கள் இருக்கலாம், பாடுகள் இருக்கலாம், துன்பங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த வாழ்க்கை தான் தேவன் நாம் அனுபவிக்கும்படியாய் விரும்புகிறார். We are stuck in our comfort zone, thinking we are comfortable. But today the Lord has brought about a shaking in our comfort zone. நம்முடைய சொகுசு நிலை, சொகுசு பாதுகாப்பு என்று எவ்வளவு நாட்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இந்நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை, உலகத்தை அசைத்து இந்த சொகுசான நிலையை விட்டு வெளியே ஆகும்படியாக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். உண்மையான வாழ்க்கை, உண்மையான ஜீவன் எங்கே இருக்கிறது என்றால் இயேசுவோடு நாம் அனுபவிக்கிற வாழ்க்கையில தான் பரிபூர்ணம் உண்டு. There is life and fullness of life, and that is the life that we can experience with our Lord and Savior Jesus Christ. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு அனுபவிக்கிற வாழ்க்கையில தான் முழுமை இருக்கிறது. மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை. சொகுசான ஒரு வாழ்க்கை அல்ல, ஆனா அதுதான் முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை. It is not a comfortable life, but it is the life that Jesus promises in John chapter 10 verse 10. I came that they may have life and life in its fullness. அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும்படியே அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று யோவான் 10 அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை நாம் நினைவு கூறுகிறோம். இது முதல் மனுஷனோடு சந்திக்கிற அந்த சந்திப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இரண்டாவது மனுஷனை சந்திக்கிற சந்திப்பை குறித்து 59வது வசனத்தில் இருந்து 60வது வசனம் வரை வாசிக்கிறோம். To another he said, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And Jesus said to him,
Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. இரண்டாவது மனுஷன் வருகிறார். And Jesus said to him, it is not he who said, I will follow you. Jesus says to him, follow me. இயேசுவானவர் அவரை நோக்கி சொல்லுகிறார், என்னை பின்பற்றி வா என்று. என்னை பின்பற்றி வா என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் அவரை நோக்கி சொல்லுகிற வார்த்தை நினைத்து பார்க்கிறோம். We find a corresponding passage in Matthew 8:21. மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் இதற்கு சம்பந்தமான வசனம் இருக்கிறது. Another of the disciples said to him, Lord, let me first and go and bury my father. இவன் யார்? ஒரு சாதாரண மனுஷன் அல்ல, இவன் சீஷன் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. சீஷன் இடத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என்னை பின்பற்றி வா. அவன் கொடுக்கிற ஒரு காரணம் இருக்கிறது. அவன் ஒரு சாக்கு சொல்லுகிறான். He gives an excuse or what seems like a valid reason. ஒரு நியாயமான காரணத்தை போல காணப்படுகிற ஒரு சாக்கை சொல்லுகிறான். He says, let me go and bury my father. முதலாவது என் பிதாவை நான் அடக்கம் பண்ணி கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். What does it mean? There is a possibility that he is the oldest son. So he wants to fulfill the oldest son's duty. அவன் ஒருவேளை மூத்த மகனாய் இருந்திருக்க கூடும். மூத்த மகனாகிய தன்னுடைய பொறுப்பை எடுத்து செய்யும்படியாய் விரும்புகிறான். But the obvious thing there is the father is not dead. அவனுடைய தகப்பன் இன்னும் மரித்து போகவில்லை. ஆனால் மரித்து போன பிறகு அவரை அடக்கம் செய்து வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். ஏனால் மரித்து போயிருந்தா அங்க இருந்திருக்க மாட்டார். If the father was already dead, he would not be there. அப்ப அவங்க அப்பா மரித்து போன பிறகு அது எப்ப நடக்கும்னு தெரியாது. அவர் மரித்து போன பிறகு அவருடைய அடக்க ஆராதனை காரியங்கள் செய்வது மாத்திரமே அல்ல, அவருடைய சொத்து சம்பந்தமான காரியங்களை பொறுப்பெடுத்து செய்ய வேண்டிய காலங்கள் இருக்கும். There will also be the responsibility not only to bury his father, but also to deal with all matters in regards to his inheritance. And then later on, he will have to rebury the bones after almost a year. அவருடைய எலும்புகளை மீண்டுமாய் அடக்கம் செய்வதற்கான பொறுப்பு ஏறக்குறைய ஒரு வருஷத்திற்கு பிறகு செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும். So here was a man who receives invitation to follow Jesus. இயேசுவை பின்பற்றும்படியாக அந்த அழைப்பை பெறுகிறான். அந்த அழைப்பின் மத்தியில அவன் சொல்லுகிறான், முதலாவது எங்க அப்பாவை நான் போய் அடக்கம் செய்து கொண்டு வருகிறேன். He says, let me go and bury my father. He's giving an excuse, what looks like a valid reason. அவன் ஒரு சாக்கை சொல்லுகிறான். ஒரு சாக்கை சொல்லுகிறான். இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட சாக்குகளை சொல்லி நாமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம்? What kind of excuses do we give running away from the Lord's call? Our own personal priorities takes precedence over the call of God. நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவ காரியங்கள், முக்கியமாய் காணப்படுகிற காரியங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். தேவனுக்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்காமல், அவர் கொடுக்கிற அழைப்புக்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்காமல், இந்த சீஷனை போல நாமும் காரணங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். We continue to give excuses. ஆண்டவரே நேரம் இல்லை, ஆண்டவரே பொறுப்பு நிறைய இருக்கு, குடும்ப காரியங்களை நாம் பார்க்கணும். I have to take care of my family. I have so much of responsibility. எவ்வளோ லோன் இருக்கு ஆண்டவரே கட்டணும். I have so many loans to repay. But we are not completely submitting our lives to the call and the will of God. அழைத்தவருடைய அழைப்புக்கு மறுமொழி கொடுக்காமல் நிறைய சாக்குகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். Have we put our own personal priorities above the priorities of God? We have to ask ourselves. But Jesus said to him, leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God. மரித்தோர் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ண இயேசு அவரிடத்தில் சொல்லுகிறார். நீயோ
போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கி என்று அவனிடத்தில் பேசுகிறார். Let the dead bury the dead. That means the time will come when it needs to happen, it will happen. But he has a plan and a purpose as he calls this disciple for his plan. இந்த சீஷனை இயேசுவானவர் அழைக்கும் பொழுது ஒரு நோக்கத்தோடு அழைக்கிறார், ஒரு திட்டத்தோடு அவன் அழைக்கிறார். மரித்தோரை அடக்கம் செய்யும் காலம் வரும், அந்த காலத்திற்கு நீர் விட்டுவிடு. But he puts before him, are you more interested in your personal issues? Are you more interested in my divine purpose? உன்னுடைய சொந்த சுய காரியத்திலே நீர் அதிக கவனம் செலுத்த விரும்புகிறாயா, அல்லது என்னுடைய உன்னதமான நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக நீ விரும்புகிறாயா என்ற அந்த கேள்வி அவனுக்கு முன்பாக வைக்கிறார். He puts this question before him and before us also today. What takes priority? What takes precedence in our life? Our personal own priority or God's divine purpose? கேள்வி நமக்கு முன்பாக எழும்புகிறது. What is priority number one in your life? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியமான முதல் காரியம் என்று சொன்னால் என்ன? Do we really seek first the kingdom of God and his righteousness? முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் இந்நாட்களிலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோமா? அல்லது இன்றைக்கு நான் எப்படி இருக்கணும், நான் எப்படி ஆசீர்வாதமா இருக்கணும், என் குடும்பம் எப்படி நல்லா இருக்கணும், என் பிள்ளைங்க எப்படி நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அதை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோமா? Are we seeking priority of our lives, our family, our children, our blessings? We want progress in our life, but have we put God aside? இந்த காரியத்தை செய்கிறபடியினால் நாம் தேவனை உதறி தள்ளி இருக்கிறோமா? கர்த்தர் அவனிடத்துல திட்டவட்டமாய் சொல்லுகிறார். The Lord makes it plain to him, but as for you, go and proclaim the kingdom of God. The Lord gives him what is supposed to be his priority. அவனுக்கு என்ன காரியம் முக்கியமாய் காணப்பட வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாய் கர்த்தர் அவனிடத்தில் சொல்லுகிறார். And that is the same call the Lord gives us today. Go and proclaim the kingdom of God. Go and make disciples of all nations. இன்னைக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிக்கும்படியான அந்த அழைப்பை பெற்றிருக்கிறோம். சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கும்படியான அந்த பிரதான கட்டளை பெற்றிருக்கிறோம். This is the great commission. This is our mission. This is our life mission. But as disciples, we have lost focus. We have lost our priority. சீஷர்களாக நம்முடைய முக்கிய கவனத்தை நாம் உதறி தள்ளி இருக்கிறோம். But today the Lord is allowing certain experiences in our life, a shaking in our life, so that we will come back to this priority. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அசைவை, ஒரு அனுபவத்தை தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார். இந்த நோக்கத்திற்கு நாம் மீண்டுமாய் திரும்பி வரும்படியாக. சம்பாத்தியத்தை சார்ந்திருந்தோம். சம்பாத்தியம் போராட்டமான நிலையிலே காணப்படுகிறது. We relied and trusted upon our salary, but our salary today is not a reality, not a basis, not foundational. It's a shaking that God has allowed in our life. Today we need to ask ourselves, what is eternal, and not to trust in the temporal. இன்றைக்கு நிலையற்ற காரியத்தை சார்ந்திராமல் நித்தியத்தை சார்ந்திருக்க தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். Jesus says, follow me. Go and proclaim the kingdom of God. என்னை பின்பற்றி வா, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை போய் பிரசங்கி என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அடுத்தபடியாக மூன்றாவது நபர் வருகிறார். The third man comes. But the Lord teaches him to look forward and not backward. முன்னோக்கும்படியே பின்னோக்கி பார்க்காதபடிக்கு கர்த்தர் அவனோடு பேசுகிறார். Yet another said, I will follow you, Lord, but first let me say farewell to those at my home. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. ஒரு மனுஷன் இயேசுவினிடத்தில் வருகிறார், நான் உம்மை பின்பற்றுவேன், அவரே சொல்லுகிறார், ஆனால் முதலாவது என்னுடைய வீட்டாரிடத்தில் போய் நான் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் சொல்லுகிற காரியம் பெரிய ஒரு பிரச்சனையை போல காணப்படாமல் இருக்கலாம். The thing he says may not seem like a
major issue, a major problem. But he makes us ponder and wonder. சிந்திக்க தோன்றுகிறது. நாம் அதை சிந்திக்கும்படியாக கர்த்தர் பேசுகிறார். Does it mean he's doing something bad? He comes and says, I will follow you. அவரே வந்து சொல்லுகிறார், நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். ஆனால் அதனோடு ஒரு காரணத்தையும் சொல்லுகிறார். He says, let me first go and say goodbye to those at my home. என்னோட வீட்டில் இருக்கிற இடத்துல போய் நான் பாய் பாய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஆண்டவரே. ஆனா கர்த்தர் அவருக்கு கொடுக்கிற பதில்ல ஒரு அழுத்தம் இருக்கிறது. There's a sense of intensity in the answer that the Lord Jesus gives to him. Says, Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. கலப்பையில் கை வைத்துட்டு பின்னிட்டு பார்க்கிறவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு பாத்திரன் அல்ல என்று மிகவும் ஒரு கடினமாய் காணப்படுகிறதை போல வார்த்தையை பேசுகிறார். The Lord is teaching him and us to look forward and not to look backward. முன்னோக்கி பார்க்கும்படியாய் பின்னோக்கி அல்ல என்று சொல்லி அந்த அழுத்தத்திற்குள்ளாக அந்த கவனத்திற்குள்ளாக இயேசு அவனோடும் நம்மோடும் பேசுகிறார். இன்னைக்கு அநேகர் முன்னோக்கி சென்ற நாட்கள் இருந்தது. There were many of us who were journeying and moving forward. But today many of us are looking backward. அநேகர் பின்னோக்கி பின்னிட்டு பார்க்கிறோம். We regret, that life was better. அந்த வாழ்க்கை இன்னும் சொகுசாய் இருந்தது. இஸ்ரவேல் மக்கள் வனாந்தரத்தில் இருக்கும் பொழுது எகிப்தை விரும்பினார்கள். When the Egyptians were in the desert, they were longing for Egypt. They were looking backward. அவர்கள் பின்னிட்டு பார்த்தார்கள். அதற்கு மறுமொழியாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கலப்பையில் கை வைத்துட்டு ஒரு மனுஷன் அவன் பின்னிட்டு பார்த்தான், அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு பாத்திரன் அல்ல. If a man has put his hand to the plow and he looks backward, he's looking backward, he is not fit for the kingdom of God. When a farmer plows his land, ஒரு விவசாயி தன்னுடைய நிலத்தை உழுகும் பொழுது அந்த கலப்பையின் மேல் அவன் கை வைத்து அந்த மாடுகளை நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவனுக்கு இருக்கும். He has this responsibility to lead the bulls forward. அப்ப இந்த விவசாயி செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், அவனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரு மரம், அந்த மரத்தின் மேல் கண் வைத்து அவன் அப்படியாய் நேராய் செல்லும்படியாக செயல்படுவான். அவன் பின்னிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய கவனம் சிதறுகிறது. அவன் உழுகிற அந்த பாதை சரியில்லாமல் போகிறது. When a farmer is plowing, one of the things he probably would do is he will focus his eyes upon the tree that is ahead of him, so that he will be able to plow straight line. And that's how he will guide the bulls that are before him as he plows ahead. But if he looks back, he loses focus and his bulls also loses focus. And this is what Jesus means. இதை குறித்து தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். When we lose focus on the plan and the purpose of God, the scripture calls us to fix our eyes on Jesus. வசனம் நம்மை கிறிஸ்துவின் மேல் நம்முடைய கண் பதிய செய்யும்படியாக அழைக்கிறது. ஆனா நம்முடைய கவனம் சிதறுகிறது. We lose focus, we look back, we long for what we could have had. ஐயோ, இதை இழந்துட்டேனே, இப்படி நடந்திருக்குமே, என்னோட வாழ்க்கை இப்படி இருந்திருக்குமே. No, my life could have been different, my life could have been unique, my life could have been more blessed, we say. We look back, we long for the past. Sometimes we boast about our past. சில நேரங்களிலே நம்முடைய பழைய வாழ்க்கை குறித்து நாம் அதை பிரபலப்படுத்தி பெருமை பாராட்டி பேசுவது உண்டு. Sometimes we hear people share testimonies. சிலர் தங்களுடைய சாட்சிகள் சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய முன்னாள் வாழ்க்கையின் சாட்சிகள் சொல்வார்கள். I have heard those kind of testimonies. அப்படிப்பட்ட சாட்சிகள் அதிகமாய் கேட்டிருக்கிறேன். அவர்கள் சாட்சி எப்படி சொல்வார்கள் என்றால், அந்த காலத்துல நான் இப்படி இருந்தேன், அப்படி இருந்தேன், இப்படி சாதிச்சேன், அப்படி சாதிச்சேன்.
ஆனா இன்றைக்கு இயேசு கிட்ட வந்துட்டேன்னு சொல்லி, ஆனால் அதுல அதிகமான சதவீதம் பழைய வாழ்க்கையை பெருமை பாராட்டி பேசுவாங்க. When we hear of testimonies of people where they actually proclaim and they're so proud of their past life, they glorify their past life, and then maybe 20% of the testimony will be about how they actually came to Jesus. That's what it means. We are looking back, we are longing for that life. That's not what we need to long for, but we need to look forward, move forward. நாம் முன்னோக்கி பார்க்க வேண்டும், முன் செல்ல வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அழைப்புக்குள்ளாய் தான் கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். And when we think of God's call, we need to recall and remember Elisha's call. தேவனுடைய அழைப்பு என்று நாம் சொல்லும் பொழுது வசனத்தில் இருக்கிற எலிசாவுடைய அழைப்பை குறித்து நாம் தியானிக்க வேண்டும், சிந்திக்க வேண்டும். In 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21 we read about this. 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 19 21 வரை வாசிக்கும் பொழுது இதை குறித்து நாம் கேள்விப்படுகிறோம். So he departed from there and found Elisha the son of Shaphat who was plowing with 12 yoke of oxen in front of him, and he was with the 12th. Elijah passed by him and cast his cloak upon him, and he left the oxen and ran after Elijah and said, "Let me kiss my father and my mother, and then I will follow you." And he said to him, "Go back again, for what have I done to you?" And he returned from following him, took the yoke of oxen and sacrificed them and boiled their flesh with the yokes of the oxen and gave it to the people, and they ate. And then he rose and went after Elijah and assisted him. எலியாவுடைய அழைப்பை பார்க்கும் பொழுது, எலிசாவின் அழைப்பின் பார்க்கும் பொழுது, எலியா அவரிடத்தில் அவருடைய சால்வை அவர் மேல் போர்த்தன உடனே எலிசா சொல்லுகிறார், நான் உம்மை பின்பற்றி வருவேன், உம்மை பின்பற்றி வருவேன். முதலாவது எங்களுடைய வீட்டாரிடத்துல போய் நான் போயிட்டு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறார். ஆனால் போகிறது மாத்திரமே அல்ல, அவர் முற்றிலுமாய் அவரிடத்தில் இருந்த அந்த எருதுகளை எல்லாம் பலி செலுத்தி முற்றிலுமாக அவனிடத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு தேவனுக்கு முழுமையான ஒரு அர்ப்பணத்தோடு அங்கே வருகிறதை பார்க்கிறோம். He comes with complete surrender. He sacrifices everything that he has. He gives it as a blessing to the people, and he fully commits to the Lord's call. தேவனுடைய அழைப்புக்கு முழுமையான ஒரு அர்ப்பணத்தோடு அங்கே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். He doesn't say, "I will have an opportunity to go back," because he has sacrificed everything. அவனிடத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையும் முற்றிலுமாய் அவன் அர்ப்பணம் செய்து தியாகம் செய்து விட்டான். நம்ம அநேக நேரத்துல எலிசாவுக்கு 2 மடங்கு அபிஷேகம் பெற்றான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகத்தோடு அர்ப்பணத்தோடு வந்தார் என்றதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். We always hear about Elisha's double portion anointing, but we tend to forget his sacrifice and commitment when he followed his master Elijah. அப்படிப்பட்ட ஒரு அர்ப்பணத்தோடு தான் நாமும் வரும்படியாய். He had no opportunity to turn back. He had given and sacrificed everything. அவன் பின்னே நோக்கி பார்க்கும்படியாய், பின்னிட்டு செல்லும்படியான எந்த தருணமும் இல்லாதபடிக்கு முற்றிலுமாய் அர்ப்பணம் செய்து வந்தார். Today the Lord is calling us to that kind of life, that kind of sacrifice, that kind of commitment, fully committed to the Lord. For Jesus says, "If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me." மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினான், அவன் தன்னை தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்து என்னை பின்பற்றி வர கடவன். அப்படிப்பட்ட ஒரு முழுமையான அர்ப்பணம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாக தான் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார். பின்னிட்டு பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல, முன்னோக்கி சிலுவை எடுத்து அவரை பின்பற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கை. So we have these 3 different individuals who are brought before the Lord, who come before the Lord. தேவனுக்கு முன்பாக வந்த இந்த 3 நபர்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். The first one says, "I will follow you wherever you go." Jesus says, "Are you ready to experience a life
that will be filled with challenges, not comfortable, but full of challenges. முதலாவது நபர் வந்து சொல்லுகிறார், நான் ஆண்டவரே உம்மை பின்பற்றுவேன், எப்போ எங்கே சென்றாலும் நான் பின்பற்றுவேன். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சொகுசில்லாத வாழ்க்கையா இருக்க போகிறது, போராட்டமான வாழ்க்கையா இருக்க போகிறது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நீர் ஆயத்தமா? The second man comes and says, the Lord says to him, brother, follow me. But he says, let me go and bury my father. இரண்டாவது மனுஷன் வரும் பொழுது இயேசுவானவர் இடத்துல சொல்லுகிறார், என்னை பின்பற்றி வா. அவரிடத்தில் நம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியை தேட கற்றுக்கொள். நமக்கு அதை கர்த்தர் சொல்கிறார். The Lord is actually saying that to us also. First seek ye the kingdom of God and his righteousness. Go and proclaim the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்கு முக்கியமாய் காணப்பட வேண்டும். And the third man, மூன்றாவது மனுஷன் அங்கே வரும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். ஆனா முதலாவது என்னோட வீட்டுக்கு போய் எல்லாருக்கும் டாட்டா காமிச்சிட்டு பாய் பாய் காமிச்சிட்டு வந்துடுறேன். அந்த சொல்றாரு, கலப்பையில் கை வைத்துட்டா பின்னிட்டு பார்க்க கூடாது. பின்னிட்டு பார்த்தா தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நீர் பாத்திரன் அல்ல. Says to him, the one who has put his hand to the plow cannot look back, because you must be fully committed, sold out. If you look back, you're not fit for the kingdom of God. What kind of a believer, what kind of a disciple are we today? எப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளாக, எப்படிப்பட்ட சீஷர்களாக இன்றைக்கு நாம் காணப்படுகிறோம்? இயேசு நமக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். Jesus is the giver of life. He has given his life. He has given us life. He has given us new life. புது வாழ்க்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். கேள்வி என்னவென்றால், நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ போகிறோம்? What kind of a life are we going to live for the Lord? May the Lord give us this grace to live a life that is fully committed to God. தேவனுக்கு முற்றிலும் முழுமையாய் அர்ப்பணம் செய்கிற வாழ்க்கை வாழும்படியாக தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. இன்னைக்கு ஏனோதானமாய் அலட்சியமாய் வாழ்கிற வாழ்க்கை எல்லாம் வேண்டாம். சொகுசை நாடி தேடுகிற வாழ்க்கை வேண்டாம். சுய விருப்பத்தை நாடி தேடுகிற வாழ்க்கை வேண்டாம். நம்முடைய நோக்கங்களை விரும்புகிற வாழ்க்கை, பின்னிட்டு திரும்பி பார்க்கிற வாழ்க்கை இல்லை. முழுமையாய் தேவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்த வாழ்க்கை வாழும்படியாய் கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். The Lord is calling us to a life that is fully sold out for him, fully committed to him, looking forward, not backward. May the Lord move us, encourage us. There are many who are hearing this message today that I know the Lord has given a special call to full-time ministry in your life. அநேகர் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் முழு நேர அழைப்பை பெற்று பின்னிட்டு பார்த்திருக்கிறீங்க. You have looked backward. The Lord is calling you once again today, now. இவ்வேளையிலே தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். ஒரு விசேஷத்த அழைப்பின் அபிஷேகம் உங்கள் மேல் வருகிறது. A unique special anointing of his call is coming upon your life. Just surrender to the Lord. You're struggling, நீங்க போராடுறீங்க. ஆனா தேவனிடத்துல அர்ப்பணம் செய்யுங்க. தேவனிடத்துல அர்ப்பணம் செய்யுங்க. கர்த்தர் வழிகளை திறப்பார். The Lord will show you ways. It's not going to be comfortable. There will be challenges, but surrender. சொகுசா இருக்க போகிறதில்ல, போராட்டம் இருக்கும். ஆனால் அர்ப்பணம் செய்யுங்க. Let go of your personal matters and surrender to his divine purpose. உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களை விட்டு அவருடைய முழுமையான உன்னத நோக்கத்திற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்யுங்க. Do not look backward, but look forward. பின்னிட்டு பார்க்காமல் முன்னோக்கி பாருங்க. கர்த்தர் நிச்சயமாய் நம்மை அவருடைய விசேஷித்த பாதையில் நடத்துவார். அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், அப்படியே செய்வார். The one who has called us is faithful. He will do it. Let us surrender, commit to be disciples of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்களாக இன்றைக்கு காணப்படுவோம். விசேஷவனமாய் வாலிபர்களுக்கு என்று கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தை, உங்களுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணம் அவருக்கு செய்ய. Today the Lord is speaking especially to the young people. Surrender and commit your life to the Lord. For there is only one life
live it for Jesus, fully committed for him. ஒரு வாழ்க்கை மாத்திரமே இருக்கிறது. அந்த வாழ்க்கை முற்றிலுமாய் முழுமையாய் நம்முடைய கர்த்தருக்கே என்று வாழும்படியாக அர்ப்பணம் செய்வீராக. நாம் ஜெபம் செய்வோம். பிதாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே நீர் எங்களோடு பேசி நம்முடைய வார்த்தைக்காய் நன்றி, கொடுக்கிற அழைப்புக்காய் நன்றி. அந்த அழைப்புக்கு ஏற்ற பாத்திரவான்களாக நாங்கள் மறுமொழி செய்ய எங்களோடு நீர் பேசும்படியாக, எங்களுக்கு உணர்த்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரோடும் பேசின வார்த்தை எங்களுடைய இருதயங்கள் கொழுந்து விட்டு எரிய கிருபை செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம். அக்கினியை போல உம்முடைய வார்த்தை எங்களை புடமிட ஆண்டவரை நீர் பேசும்படியாய் செபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீர் பேசி உணர்த்தி விசேஷவனமாய் இந்த அழைப்பை பெற்ற உம்முடைய பிள்ளைகள் அதற்கு ஏற்ற ஆண்டவரை மறுமொழி செய்ய, அர்ப்பணம் செய்ய நீர் கிருபை செய்யும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். எல்லா பிசாசினுடைய சூழ்ச்சிகள், தடைகள், தந்திரங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் உடைத்து போடுகிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்கு விடுதலை உண்டு. உடைய விடுதலையின் பிரசனத்தினால நீர் மூடி மறைத்து ஆசீர்வதித்து நடத்தும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்து உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்று அறிந்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். God bless. Thank you, everyone. Thank you. I hope you all were moved by the sermon for sharing and the word is planted in you all. I'd like to pass this time over to Pastor Vincent for the closing and benediction. Pastor. Praise God. We had a very challenging message. We want to really thank God. This MIF Sunday, God is looking at us and saying, we don't look behind, we look forward. So பின்னோக்காதபடி நாம் முன்னோக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்ம சொகுசா வாழணும்னு நினைச்சோம்னா அப்புறம் நம்ம ஆண்டவருடைய அந்த சேலஞ்சஸ் நம்ம இழந்துருவோம். சரிங்களா? இந்த நாளை நாம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அதிகமாக கவனம் கொடுக்காதபடி கர்த்தருடைய நோக்கத்துக்கு நாம் கவனத்தை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Let us be people who will not seek after comfort but the challenges that God puts before us. Let us not personalize things, but when it comes to God's thing, we should have God's purpose before us. Seeking his kingdom is the priority here. And the third thing is forward and not backward. நம்ம முன்னோக்கி போக வேண்டும், பின்னோக்கி போகக்கூடாது. ஜெபிப்போமா? பாருங்கள், தேவ ஜனமே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில எது எப்படி நடந்தாலும் இந்த நாளிலே கர்த்தர் அவர் உங்களோட பேசி இருக்கிறார். No matter what has taken place in your life, how you have responded, all that is of no matter now. Today God has spoken to you. How are you going to respond to him? Are you going to take the challenges that he has placed before you? Are you going to be purposeful for your God? And are you going to be forward looking? நாம் கேட்போமா? நமக்கு வைத்திருக்கிற அந்த சவாலை நாம் சந்திக்கக்கூடிய இருக்கிற ஜனங்களாக இருப்போமா? தேவனுடைய நோக்கமே எனக்கு பிரதான நோக்கம் என்று எண்ணி இந்த நாளிலே நாம் சொல்றோம், ஆண்டவரே, நாங்கள் முன்னோக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். ஆமையா, நீர் வைத்திருக்கிற அந்த பாதையிலே நாங்கள் நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் சுவாமி. Lord, it's not my agenda, your agenda, Lord. I'm living as your soldiers, Lord. உம்முடைய வீரர்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சுவாமி. இந்த நாளிலே உம்முடைய வீரர்களாக ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். உம்முடைய நோக்கத்தை முன்வைத்து நாங்கள் நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என்று நாம் சொல்லுவோமா? Oh yes, Lord, we are prepared, Lord. As your soldiers, we are prepared for you, Lord, for your purpose, Lord. And today we take the challenge, Lord, and we will indeed, Lord, succeed, Lord, in building your kingdom, Lord. ஆமையா, உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதில் நாங்கள் வெற்றி அடைந்தவர்களாக இருப்போம். ஏனென்றால் நீர் எங்களோட எப்பொழுதும் இருப்பீர். கடைசி பரியந்தருக்கும் நான் உங்களோட இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன். Until the end of life,
until the end of the earth, I will be with you. I will be with you. Oh, our Lord, our God is with us. And at this day, let us look to God and say, God, I'm one who has laid my hand on the plow, Lord. I will not turn back, Lord. ஆண்டவரே, களைப்பின் மேல் கை வைத்து விட்டேன் ஐயா, பின்னோக்க மாட்டேன். சிலுவை என் முன்னே, உலகம் என் பின்னே ஐயா. Lord, the cross is before me and the world is behind me, Lord. Therefore, all the more we want to surrender. Lord, we pray, Lord, that you will help, Lord, our youths to look forward, Lord, not backward, Lord. To look unto you, Lord, not unto anything else, Lord. We pray that our youths, Lord, will in every way flourish before you, Lord. There will be people, Lord, who will hold fast to you, Lord. Hold fast to the faith, Lord. ஆமையா, எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் உண்மையை பிடித்துக் கொள்ள இருக்கிறவர்களாக, விசுவாசத்தை பிடித்துக் கொள்ள இருக்கிறவர்களாக காணப்படத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, மெய்யாகவே எங்களுடைய திருச்சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இன்றைய நாள் செய்தி அது சாந்தமாக வந்தாலும் ஆண்டவரே, அது வல்லமையோடு எங்கள் மத்தியிலே வந்தது, அதிகாரத்தோடு எங்கள் மத்தியிலே வந்தது. Lord, though the servants speak with great calmness, Lord, but your word came in all power and authority and conviction, Lord. Therefore, all the more we pray, we ask, Lord, that this day, Lord, you will set our heart and our mind right before you, Lord. Let us have the right perspective before you, Lord. ஆமையா, சரியான ஒரு கண்ணோக்கத்தோட நாங்கள் முன்பாக நடக்கக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் வாலிபர்களை ஆசீர்வதியும், சபையையும் ஆசீர்வதியும். Bless our youths and bless the church, Lord. You have blessed indeed, Lord, and we are thankful to you, Lord. And we pray, Lord, that we will not be earthly bound, but heavenly bound, Lord. ஆண்டவரே, உலகத்துக்குள் நாங்கள் இல்லாதவர்களாக இருக்கபடி, ஆண்டவரே, பரலோகத்துக்குரியவர்களாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஆசீர்வதியும், எங்களை நடத்தும். இந்த நாள் முழுது நாங்கள் செய்ய இருக்கிற எல்லா காரியத்திலையும் உம்முடைய கரம் இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். In all our endeavors, Lord, we want to see your hand upon us, Lord. Lead us, guide us, Lord. Let us be mindful of you, Lord. ஆமையா, உம்முடைய சிந்தையுடையவர்களாக நாங்கள் எப்பொழுதும் இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபித்து ஒப்புக் கொடுத்து, உம்முடைய பலத்த ஆசீர்வாதம் எங்கள் மேல் நீர் வைத்து விடத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, let us be people, Lord, who are recipient, Lord, of your great blessings, Lord. Bless us, Lord, throughout this day, throughout our life. Bless us, Lord, and help us to focus on you as we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுண்ணிய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து எல்லா நிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்ந்து முன்னோக்கி நடக்கிறவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுமே நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமென். ஆமென். God bless you all. Thank you. Thank you, Pastor. Yes, God.